Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel Imam D Classes. So in this video, I will take the classes for MBA third semester. You have one subject that is International Financial Management IFM. Okay, it is a theory with practical. Actually, it is a practical subject. 2 marks, then 5 marks some theory, then 10 marks. You will get practicals. So it is a practical subject that is International Financial Management IFM. So I will skip the theory part because you will read the theory part by you have notes. Okay. So I'm just taking practical classes because due to shortage of time for examination. So just note relay ಇದು ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನೇನೈತಿ ಇದ್ರಾಗ overview of international financial management, differences between domestic and international finance, globalization and its impact on financial management, the role of multinational corporations. It is first chapter is basically totally based on a theory. Okay, sorry, just read it by referring the notes. Next part is module 2, that is foreign exchange markets and exchange rate determinants. It is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮಗೆ structure and functioning of foreign exchange markets. It is theory. Then spot and forward exchange rate, it is practical. Determinants of exchange rates, it is theory. Then economic indicators is theory. Interest rates also theory, and political factors also theory. Arbitrage opportunities in foreign exchange markets, it is a practical. Got it? Theory and practical both are there in second chapter. Next second chapter, second module part, it is a mm, exchange rate determination and forecasting, theories of exchange rate determinants. Okay, theory. Okay, purchase power parity, triple P, purchase power parity theory, interest rate parity theory, international Fisher effect, currency for forecasting techniques, case study, currency crisis, and their impact on financial management. It's a little practical part, then major theory part. Next, again, module 2 part. It is module 2 part. It is exchange rate risk management, types of foreign exchange exposure, it is a theory part. Transaction, translation and economic exposure, it is a theory part. Hedging techniques theory part. Forwards, futures, options and swaps, it is theory part. Risk management strategies for multinational corporations, case study, studies on effective risk management, it is theory. Almost theory with practical. Practical we'll see, but not so much practical. It's little theory, little practical, but majority is theory. Next, module 3. Now we'll come to the module 3. Mo- module 3 is a financing decisions in a international business. So global sources of finance, debt and equity, capital structure decisions in multinational firms, then the role of international financial institutions, IMF, World Bank, it is theory part. We'll see if there is practical, we'll see. Next part of third chapter, it is module 3 part, international trade and finance. It is relationship between international trade and finance, it is theory. Trade financing is instruments, impact of trade policies on international finance, case study, analysis of trade finance in a multinational corporation, it is totally theory part. Next part, not it is not chapter, it is a part of third chapter, that is a international capital budgeting, it is a practical part. Capital budgeting in an international context, cost of capital for multinational firms, foreign direct investment, FDI, evaluation techniques,
political and economic risk analysis as in capital budgeting. It is theory and practical part. The last one is maybe it is the last one, that is model fourth, current issues in international financial management, global economic challenges and their impact on financial management. It is theory part. Ethical issues in international finance, theory part. The role of technology in international financial transactions, future trends in international financial management, is totally model 4 is totally based on theory. Okay, so skipping the theory part, we will start the module 2, that is foreign exchange markets and exchange rate determinants, practical part. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ quotation or indirect quotation. It is question based on direct quotation and indirect quotation as provided by the SBI, State Bank of India, or SEBI. First question is HK. HK means Hong Kong currency. HK, Hong Kong currency. HK1 is equal to rupees 5.50. Second currency, rupees 1 is equal to yan. It is yan sign, yan, Japanese yan. Yan 0.19. Next, GBP. Okay. GBP, Germany. GBP is equal, GBP1 is equal to rupees 85.50. Next, rupees 1 is equal to euro. It is euro sign, euro 0.0175. Next ಐತಿ MYR means Myanmar. Myanmar, MYR 1 is equal to rupees 12.50. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು 5 ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಐತಿ, ಏನು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಐತಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ತಡೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಟೇಶನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಟೇಶನ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನು ಬರ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಟೇಶನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಟೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಏನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 3 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, HK1 is equal to rupees ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಐತಲ್ಲ. HK1 is equal to rupees 5.50. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊರಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಐತಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಐತಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟುಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟುಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟುಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂತು? ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂತು, ರುಪೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ HK ಅಂತ ಐತಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂತಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಏನ್ರಿ? ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟುಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಂತ. ಇದು ಏನ? ಅದು ರುಪೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಐತಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿಪ್ಪ, ಸಾಕು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲದು, ಒನ್ ಅಲ್ಲದು 1 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು 1 ಅಲ್ಲದು, ಸಾರಿ 1 ಅಲ್ಲದು 1, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟೇಶನಲ್ಲೇ 1 ಅಂತ ಬರ್ರಿ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜು? 5.50 ಐತಿ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5.50, ಇಲ್ಲಿ 5.50 ಬರೀರಿಪ್ಪ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5.50 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ರಿ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5.50 ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.18. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಏನೈತಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಏನೈತಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೀವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ರುಪೀಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿಲಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ನಾವು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ರುಪೀಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಏನೈತಿ ಎಚ್ ಕೆ ಅಂತ ಐತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಚ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಎಚ್ ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ 0.18 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂತಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಎಚ್ ಕೆ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಒನ್ ಐತಿ, ಎಚ್ ಕೆ 1 ಐತಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 5.50, 5.50 ಕೆಳಗಡೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5.50 0.18 ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ರುಪೀಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ರುಪೀಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಸರು ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಚ್ ಕೆ ಅಂತ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರೀಲಿ. ಎಚ್ ಕೆ ಅಂತ, ಎಚ್ ಕೆ 0.18 ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು 0.18 ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ ರುಪೀಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾನ್ 0.19, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂತಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ನೋಡ್ಬಿಡ್ಕೋರಿ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂದಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರುಪೀಸ್ ಬಂದಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ರುಪೀಸ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಓಕೆ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ 1 ಅಂತ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ 1 ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ 0.19 ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.19 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.19 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5.26. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಐತಿಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ 5.26. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5.26. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸರಿ. ಥರ್ಡ್ ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಬರ್ಲಿನ್ ಆರ್ ಜರ್ಮನಿ. ಓಕೆ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸರಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಐತಿ. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಫಸ್ಟ್ 1 ಯಾಕಂದರೆ 1 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 85.50. 1 divided by 85.50, it is 85.50. 85.50, just 1 minute. 1 divided by 85.50. Okay, you will get 0.11, 0.11 or 0.12. Okay. Just 1 divided by 1 divided by 1 divided by 85.50, you will get 0.116. It means 0.12. Okay. So this is second currency ಹೆಸರು ಏನೈತಿರಿಪ್ಪ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಸರು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಜಿ ಬಿ ಪಿ 0.12 0.012 0.012. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ರುಪೀಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂರೋ 0.01. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ. First currency name Indian currency name. First currency name Indian currency. Indian currency means indirect quotation. Indian currency means indirect quotation. That's why indirect ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜು ಫಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.0175 ಐತರಲ್ಲಿ 0.0175 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ದು 57.14 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಐತಿ ಯೂರೋ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಯೂರೋ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಏನೈತಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ರುಪೀಸ್ 57.14. Got it? Okay. The last one, that is क्या है म्यांमार. Okay, म्यांमार 1 MYR.
Myanmar 1 is equal to 1 is equal to rupees 12.50. Same. First country currency name is foreign country. Foreign country means direct quotation. Foreign country means direct quotation. Direct. Next, as it is 1 1 divided by 12.50. 1 divided by 12.50. You will get a 0.08. Okay. So it is first second currency name aiti rupees. Ille first currency name rupees 1 is equal to first currency name Myanmar MYR, second currency name MYR 0.08 0.08. Okay, this way you have to solve this problem. I hope you guys understood this problem. Just take the screenshot. Okay, it's easy, it's very easy. Okay, now we'll take the second question. Same second question as it is, same ditto. Just look at it. An USA stockbroker HSBC Bank provides the following information. First is $1. $1 is equal to rupees 65.10. Second is 1 euro is equal to dollar 0.687. Third currency 1 rupees is equal to dollar 0.786. Next, 1 yan is equal to dollar 0.786. Last, 1 SFR. Okay, SFR is equal to dollar 0.789. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಐತಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಐತಿ ಅದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಕಾಲಮ್, ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಟೇಶನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. $1 is equal to rupees 65.10 ಆಸ್ ಇಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಐತಿ. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಐತಿ, 1 ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 65.10 65.17 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀರಿಪ್ಪ 0.015 ಸಿಕ್ತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ rupees 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಡಾಲರ್ 0.015. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ 1 euro. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯುರೋಪ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಸಿಂಪಲ್ 1 ಅಂತ ಐತಿ, 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.687 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.687 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1.45 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಡಾಲರ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ $1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂರೋ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಯೂರೋ 1.45. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರನೇ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಏನೈತಿ, ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದು, ಅದಕ್ಕೇನ್ರಿಪ್ಪ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.786 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 1.27 ಬಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ $1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, rupees 1.27 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಫೋರ್ತ್ 1 yan ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dollar 0.786 ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾನ್, ಜಾಪನೀಸ್ ಯಾನ್, ಇದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, 1
divided by 0.786. 1 divided by 0.786 is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ 1.27 ಬಂತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಏನೈತಿ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಐತಿ ನಿಮ್ದು. ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಯಾನ್ 1.27 ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ 1.27 ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಾಸ್ಟ್ 1 SFR ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಸರು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ 1SFR ಅಂತ ಐತಿ, ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಒನ್ ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.789 ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.789 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ ಆನ್ಸರ್ 1.26 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ $1 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ SFR ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ SFR ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇಲೆ 1.26, ಇಲ್ಲಿನೂ ನಿಮ್ದು 1.26. ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. Okay, question number 2 is over. Now next one is this question is ಸ್ವಲ್ಪ different. ಇದು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಲ್ಲೇ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಈಸ್ ಏನೈತಿ $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ₹80 ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ₹80.10. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಐತಿ 1 pound ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ₹102.00 ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ 102.07. ಥರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನೈತಿ €1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ₹96.00 ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ 96.18. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್, ಇದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ನೋಡ್ರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಒನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಬಟ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬರಬೇಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಹಂಗೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಏನೈತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಏನ $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ ನೋಡಿರಿ. $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಎ. ಹೆಂಗೈತಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ರಿಪ್ಪ, $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ನಿಮ್ದು, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಾಲರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ಗೆ ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಾಲರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್. $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ಗೆ ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಾಲರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್. ಓಕೆ, ಬರೀಪ್ಪ. ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ₹80 ಅಲ್ಲದು, ಅದಕ್ಕೆ 80 ಅಂತ ಬರ್ರಿ, 80 ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ 80.10 ಐತಿ. ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ದು 80.10 ಐತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಇದು ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ದು, ಇದು ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದು ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ 80.10. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ,
ಈಗ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್, ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆತ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒನ್ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೇ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ತೊಗೋಬೇಕು. 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ತೊಗೋಬೇಕು. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80 ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.01248. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80 ತೊಗೋಬೇಕು. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80 ತೊಗೋಬೇಕು. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.125. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನೈತಿ, ಪಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್. ಪಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ರುಪೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ. ಈಗ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಈಗ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 102.00 ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 102.07. 102.07 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 102.07 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.00979 ಬಂತು. ಈಗ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 102.00 ತೊಗೋಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.00980 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಯೂರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಯೂರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂರೋ ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 96.00 ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೇ 96.18 ಐತಿ. 96.18 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಥರ ಬರೀರಿ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 96.18 ತೊಗೋಬೇಕು. 96.18 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.01039 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 96.00 ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. 96.00 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.01042. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಇಂಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಐತಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅದ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಅದ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಇಂಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ₹40.00 / ₹40.05. ಸೆಕೆಂಡ್, 1 pound is equal to ₹82.00 / $82.07. Third currency name, €1 is equal to ₹56.00 / 56.18. ಇದು ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್: conversion of direct quote into indirect cost. First column, currency exchange. Next, direct quote column, indirect quote column, bid price, ask price, bid price, ask price. Got it? Okay. First currency name is dollar is equal to rupees. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಾಲರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 40.00 ಐತಿ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್. 40.00. ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ 40.05. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 40.05 ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 0.0249 ಬಂತು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40.00 ತೊಗೋಬೇಕು. 40.00 ತೊಗೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು? 0.025. ಓಕೆ, ಮುಗಿತಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೇಮ್ ಐತಿ ಪಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ,
ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ದು 82.00 ಐತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ದು 82.07 ಐತಿ. ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ದು 82.07 ಐತಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒನ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 1/ಬೈ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, 82.07 ತೊಗೋಬೇಕು. 82.07 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ 0.0122 ಮುಗೀತಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 1/ಬೈ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, 82.00. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ 0.01219. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಮುಗೀತಿದ್ದು. ಮೂರನೇ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಸರು ಐತಿ ಯೂರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂರೋ ಮಾಡಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ದು 56.00, ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ದು 56.18. ಓಕೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ 1/ಬೈ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ 1/ಬೈ 56.18 ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು. 56.18 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.01779 ಬಂತು, ಮುಗಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 1/ಬೈ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲಮ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಟ್ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 1/56.00 you will get 0.01785. So this is the method of solving this problem. Hope you guys understood these problems very well. So don't worry about notes. I will provide practical notes in a telegram group, telegram channel, that is Imam D Classes telegram channel. Thank you all of you.